खुशी का मौका अता किया। ये खुशी का मौका है, यही खुशी का मौका हमें मैदान हशर को भी याद दिलाता है, जहाँ हम तमाम के तमाम खुले मैदान में अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हमेशा नेकियों में आगे बढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। रमज़ान के अंदर हमने जो कुछ मेहनत की अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे सदक़ा व खैरात को कबूल फरमाए। और जो कुछ हमारे भाई बहन दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी क़ब्रों को नूर से भर दें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو رمضان کے روزوں کے بعد عید کی نماز اس جگہ پڑھنے کا موقع عطا کیا۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ تھا۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ نے یہ کہا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہونا، نافرمانی سے دور رہنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے سمجھائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ کانٹوں والی وادی سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، میرے کپڑے کانٹوں کے اندر نہ پھنسے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہی تقوی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مثال دی قیامت تک کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا، اور ہم نے اسی مثال کو رمضان کے اندر خود مشاہدہ کیا۔ ایک مہینے کے اندر ہم نے جو تربیت پائی، ہم نے اللہ کی اطاعت کو بجا لایا، نافرمانی سے دور ہم نے اس طرح اپنے دامن کو بچایا جس طرح کپڑے کانٹے میں لگنے سے بچتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب رمضان کا چاند نظر آتا سرکش شیاطین کو، یہ اللہ کی مہربانی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف راغب کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا۔ اور دوسری اللہ کی مہربانی یہ روزانہ 2 فرشتے اعلان کرتے تھے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھ، برائیوں سے رکنے والے رک جا، تیرے لیے اب بھی موقع ہے سنبھل جا۔ یہ اللہ کے جانب سے اعلان ہوتا رہا۔ شیاطین قید میں بند کر دیے گئے، روزانہ فرشتے اعلان کرتے رہے۔ ہم نے اپنے آپ کو تقوی کی زندگی کے اندر کم سے کم ہم نے اپنے آپ کو مالا مال کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سحری کے وقت ہم اپنے گھر کے اندر 2 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرتے رہے، اللہ کے فرشتوں کی دعا ہمارے ساتھ تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی میں آگے بڑھنے کا ایک موقع عطا کیا۔ دن بھر ہماری حالت کیا تھی؟ سحری کرنے کے بعد ہمارا تعلق مسجد سے، گھر سے، کاروبار سے تھا۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی۔ اور افطار کے وقت ہم جب بیٹھتے ہیں کتنی خوشی تھی۔
ना किसी की शिकायत थी, ना किसी का गिला था, कीना कपट था, दस्तरखान पर पानी थी, गंजी का कटोरा था, खजूर था, खा के खुश हो गए। ये 1 महीने की ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने हमको दी, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ने जो कहा तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा होना, इंशाअल्लाह उम्मीद है यहाँ से उठते हुए इसी पैगाम को हम लेकर जाने वाले। और थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के महफिल में ऐलान करने वाले हैं, इन लोगों ने महीना भर रोज़े रखे, इबादतें की, क़ियाम किया, शब क़दर के अंदर उन्होंने इबादत हासिल करने के लिए कोशिश की, सदक़ा व खैरात किया, नेकी का हर काम किया। आज मैं ऐलान करता हूँ मैं इनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। यही परवाना हम लेके जाते हैं। ईद हो गई, जैसा ताल्लुक़ हमारा मस्जिद से लगा हुआ था वही ताल्लुक़ होना चाहिए। यही तक़वा है। वक्ती तौर पर हम मस्जिद से हमारा ताल्लुक़, बुराइयों से दूर रहें, नेक कामों में आगे बढ़ते रहें। रमज़ान के बाद यही चीज़ क्या है, हमें 11 महीने तक निखारने वाली, हमें नेक आमाल की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। तो बहरकैफ आज का ये खुशी का मौका, रमज़ान का हमने जो कुछ कमाया हुआ हमारे पास अजर व सवाब है। ईद के बाद उसकी हिफाजत करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईद का चाँद नज़र आते ही शयातीन खोल दिए जाते हैं, और शयातीन आने के बाद सबसे पहले उनकी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी गैर मौजूदगी में इन लोगों ने जो कुछ कमाया वो खुद अपने हाथ से गंवा दे। तो बस मैं इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो ये खुशी का मौका अता किया, ये खुशी का मौका है, यही खुशी का मौका हमें मैदान हशर को भी याद दिलाता है, जहाँ हम तमाम के तमाम खुले मैदान में अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हमेशा नेकियों में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। रमज़ान के अंदर हमने जो कुछ मेहनत की अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारे सदक़ा व खैरात को कबूल फ़रमाए, और जो कुछ हमारे भाई बहन इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी ख़बरों को नूर से भर दें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम बैठे रहिए, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद दुआ होगी चंदा वसूल होने के बाद।